When any of these phones rings, a Bangladeshi woman migrant worker might be in trouble. This is the Office of UN Women, a United Nations body working jointly with the government of Bangladesh to help women in trouble at their workplaces overseas. মহিলাদের ফোন 100 থেকে 150 আমরা এন্ট্রি করি, এছাড়া আসে 300 350 মতো ফোন আসে। তারা যদি ওখান থেকে যোগাযোগ করতে না পারে তখন সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, যে আমরা তখন বলে দিই আপনার অভিভাবককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে এখানে আসতে বলে। তখন তারা আসে, আমাদের 5 তলায় অভিযোগের একটা শাখা আছে, ওখানে তারা ডিজি বরাবর অভিযোগ করে, তখন তারা ওই অভিযোগ বরাবর আমরা কল্যাণে পাঠাই এবং কল্যাণ থেকে সরাসরি তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। In search of a better life, Bangladeshi women first ventured into overseas jobs in 1991. Within 2 decades, as many as 2.9 million brave Bangladeshi women went abroad as migrant workers. The last decade in particular has witnessed significant growth in the number of such women, mainly targeting job markets of Lebanon, United Arab Emirates, and Jordan. In 2013 alone, the number of women migrant workers comprised up to 12% of the country's total migrant workers. As more and more women are pursuing overseas jobs, the activities of illegal agencies exploiting the innocent and desperate job seekers have also intensified. Government of Bangladesh, however, has a proactive approach on the issue. An anti-trafficking law with severe punishment has been passed in Parliament aiming to protect these women. এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে এমপ্লয়ারের সাথে যদি শ্রম বিষয়ে কোনো রকম গোলযোগ বাঁধে, তাহলে ওই দেশের শ্রম আইন অনুপাতে সেটা বিচার করা হবে। সেই কারণেই আমরা কিন্তু ওখানে আমাদের প্রত্যেকটা দেশে লেবার অ্যাটাচি নিয়োগ করা আছে। তারা শুধু লেবার অ্যাটাচি নিয়োগ করা নাই, তাদের অথরিটি দেওয়া আছে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য। But the implementation of the law is a completely different story. Exploitation, extortion, and women trafficking in the name of worker migration are very common. The increasing exploitation of these women has become a matter of concern for all. The way a woman worker reacts when in trouble reveals some serious flaws existing within the system. To understand the issue properly, one needs to drive a couple of hours from the capital Dhaka. Mother of 2, Joshna Begum went to Lebanon out of financial desperation. She hoped to earn a substantial amount of money to ensure adequate education for her children. But what she confronted there caught her completely off guard. মানে গ্যাস যাওয়ার পরে আমার কোনো কিছু হয় না, আমি টাকা ফাড়াইতে পারছি না, ম্যাডামের বাসা থেকে আমি একটা টাকাও ফাড়াইতে পারছি না। তারপরে আমার ছেলে আরানি গেছে গা শূন্য, ম্যাডামে আমার দেশও পাঠায় না, আমার কাগজপত্র করে না, আকামা দেয় না, তো মানে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা মাথায় নিয়ে আমি কি করবো, পাগলের লাইন নিয়ে আমি পরে বাইরে বাইরে গেছি। অথচ যে বাসায় নিছে এই বাসা বেলে মাসের মধ্যে 3জন 4জন বদলায়, আবার আরব মায়েরা নেয় থাই আমরা 15 দিন 16 দিন থাই, মাসের মধ্যে মনে হয় 1 বছরে 3টা বাসা আর পাল্টায় থাকলে, যে জন্য পড়াই মায়েরা কাগজপত্র নাই বলতে হইল। Desperate Joshna was now out of the frying pan into the fire. Although she escaped her employer, she did not know where to go or whom to call for help. বলছে বাংলাদেশের অফিস আছে, এই জায়গা থেকে বলে আপনারা সমস্যা বললে বিপদ পড়লে এমনি এটা বাংলাদেশের অফিসের কার্ড বা ফোন নাম্বার বা যোগাযোগ করলে আপনারা সাহায্য পাইবেন, এমন কোনো ফরমান আমরা পাইনি, এ সময় দেয়নি।
The government has made a 21-day pre-departure training mandatory for all women migrant workers. Joshna had also attended the training before leaving the country, but that training did not turn out to be useful for her in times of trouble. Let's find out why. দুবাই যারা যাবেন দুবাইয়ের এমবাসি নাম্বার আছে? It is quite clear now that this kind of training has some limitations. The training module focuses only on introduction to the basic language and familiarization with the usage of some home appliances. Lessons on how to deal with a difficult situation are given minimum priority in the training. No wonder that Joshna had no clue whom to call for help. একজন অভিবাসী কর্মীর প্রধান যে অধিকার সেটা হচ্ছে তার নিজের পাসপোর্ট এবং ডকুমেন্ট তার নিজের কাছে রাখার অধিকার। কিন্তু সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অভিবাসী কর্মী বিদেশে যাওয়ার পরেই তার এমপ্লয়ার তার কাছ থেকে তার পাসপোর্টগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে এবং এটা হচ্ছে তার প্রথম অধিকার লঙ্ঘন। এবং এরপরে যে বিষয়গুলো আছে যেটা জব কন্ট্রাক্টে ক্লিয়ারলি লেখা থাকবে, তার বেতন কত, তার কর্মঘণ্টা কত এবং তার অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো কী কী, এবং এগুলো জব কন্ট্রাক্টে লেখা আছে। এবং যদি কোনো অভিবাসী কর্মী মাস শেষে বেতনটা ঠিকমতো না পায় তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে তার অধিকার খণ্ডিত হচ্ছে। Contact details of the helpline at home and Bangladesh embassies are usually given to the aspirant workers during their training. But most of the workers we spoke to had lost those important details. একটা মহিলা যে নাম্বারটা নিয়ে যাচ্ছেন, এই বইটা অনেক সময় কোথায় রেখে দিয়েছেন সেটা যাওয়ার পরে আর হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না। তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস যোগাযোগের একটা মাধ্যম না থাকলে হয়তো 2 বছর ধরে আছেন, 2 বছর কিছু হয়নি, 2 বছর পরে একটা কিছু হয়েছে, 2 বছরে ওই বইটা কোথায় রেখেছেন মনে থাকবে? মনে থাকবে না। তাহলে এটা প্রতি মাসে একটা যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করতে হবে যখনই আমরা গৃহকর্মের লোক নিযুক্ত করব। Despite the current situation, slowly but surely change is taking place. Some local organizations have come up with simple but effective solutions to address the problem. One of the ideas is to stitch the helpline numbers with the clothes and other belongings of the migrant workers. জানি আমাদের অধিকার কিভাবে পালন করতে হবে, তারপর আমাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া অসুখ হলে বেতন চাওয়ার অধিকার আছে, মাসে একবার ফোন করার অধিকার আছে। যখন আমার সাথে কন্ট্যাক্ট ফর্মে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো যখন দেখবো যে আমার সাথে সঠিকভাবে সেই জিনিসগুলো করছে না বা আমার যেটা দেওয়ার কথা আছে চুক্তিতে আছে সেটা আমাকে দিচ্ছে না, তখনই আমি বুঝবো ওই জিনিসটা যে আমার সাথে এটা ভঙ্গ করা হচ্ছে। Bangladesh is experiencing a new dimension of women empowerment. Bangladeshi women are vigorously joining the national workforce. As global demand for domestic helps and caregivers is set to grow, the hardworking Bangladeshi women surely want to step up and avail the opportunity. But they need an assurance that the government has got their back. হটলাইন এস্টাবলিশ করা তো এমন কঠিন ব্যাপার নয়, তাই না? যেখানে 24 ঘন্টা এটা কেউ শুনবে। হ্যাঁ, সরকারি কর্মচারী ছুটিতে আছেন, অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকবে যে এইগুলোকে হ্যান্ডেল করবে। রোস্টার করে এই ডিউটি হতে হবে। এটা অন্য ধরনের কাজ, এটা 9টা 5টা অফিসের কাজ নয়। হেল্পলাইন আমরা যে সংগঠনগুলো চালাই সেটা ফাইন হতেই পারে, গভর্নমেন্টের একটা ন্যাশনাল হেল্পলাইন বা হটলাইন থাকতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা যেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের উচিত একটা এমার্জেন্সি সেল করা, এমার্জেন্সি সাপোর্ট সার্ভিস সেল, যেটা বিএমইটিতে হতে পারে। এবং এই ক্ষেত্রে যেটা দরকার, যে অভিবাসী কর্মীটা কাতারে আছে, যে অভিবাসী কর্মীটা লেবানন বা জর্ডান বা অন্য কোনো দেশে আছে, সে যদি ফোন করে এবং তার যদি ইনস্ট্যান্ট কোনো সাপোর্ট বা সার্ভিস দরকার হয়, সেই ক্ষেত্রে যেন এই এমার্জেন্সি সেল তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সেই সাপোর্টটা করতে পারে। একটা সংগঠন বা একটা সিবিও হিসেবে আমাদের অনেক লিমিটেশন আছে, যেটা আমরা সৌদি আরবে ইচ্ছা করলে কাউকে সাপোর্ট দিতে পারি না, যেটা গভর্নমেন্ট দিতে পারবে খুব সহজেই। সুতরাং আমার মনে হয় যে এই হেল্পলাইনগুলোকে বা হটলাইনগুলোকে যদি আমরা আরও কার্যকর করতে চাই, তাহলে অবশ্যই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা এমার্জেন্সি সাপোর্ট সেল ইমিডিয়েটলি বিএমইটিতে স্থাপন করা।
A 24/7 national hotline and a monitoring cell can give migrant workers the much required sense of security. With such a development, the country may ensure that women migrant workers such as Joshna Begum never feel like being left alone in a hostile land.